بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، صد بار الحمدللہ اس رب کائنات کی ذات کا صد بار ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر ثناخان مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھرانے کا ذکر کرنے والی زوبیہ جبی، آج اس کی رسم حنا ہے جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک اور آپ کی آل پاک کا ذکر ہوگا۔ الحمدللہ، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ذکر پاک کے صدقے اللہ رب العزت اس بچی کو اپنے گھر میں آباد فرمائے اور اس کے نصیب اچھے کرے، اور یہ شادی اس کے لیے باعث رحمت بنے۔ تو میری بھی تمام اپنی ماں اور بہنوں سے التماس ہے کہ جب بھی آپ اپنی بچیوں کا یا بچوں کا رشتہ کریں تو اس پر یہ رسم حنا کی جگہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ کریں، تاکہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت کا جو اظہار ہے یہ اللہ اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ ہم یہ سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نکاح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ان نکاح سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ تو جب بھی ہم نکاح کریں اپنے بچے اور بچی کا تو اس پر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ضرور شامل کریں، تاکہ رحمت جو ہے وہ اس گھر کے اندر آباد ہو جائے اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت جو ہے وہ قبول اور منظور ہو جائے۔ تو معزز ناظرین، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ ہمیں ساتھ دینا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کرتے ہوئے لوگ کئی گزرے جن کا رب کائنات نے اتنا نام بلند کیا، ان کو عزتیں عطا فرمائی کہ آج بھی ان کے نام بابرکت ہماری زبانوں پر جاری و ساری ہیں۔ تو ان لوگوں کے نام ہمیشہ رب کائنات زندہ رکھتا ہے جو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آئیے آج چند ان عاشقوں کا ذکر کرے تاکہ ہماری اس محفل کے اندر اللہ رب العزت اپنی برکتیں نازل فرمائے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ان عاشقوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں عشق فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی پاک بارگاہ میں ایک نعت لکھی، نعت لکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پر کھڑے ہو کر میں اپنی ہدیہ نعت کو پیش کروں، اور تاکہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی وفا کر سکوں۔ جب مدینہ المنورہ پہنچتا ہے، مدینہ منورہ کے گورنر کے خواب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار تشریف لاتے ہیں کہ اے گورنر مدینہ، ایک بندہ جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے وہ میرے روزے کی طرف آ رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ مدینے کے گورنر نے اپنے سپاہی بھیجے اور اس کو روکنے کی کوشش کی، بلکہ پکڑ کر اپنے محل میں لے آئے۔ رات گزری، صبح کا وقت ہوا تو اندھیرے کے اندر یہ عاشق پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے روضہ پاک کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ پھر رات آتی ہے اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں کہ اے مدینے کے گورنر، میں نے تجھے کہا کہ ایک عاشق جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے اس کو روکو، وہ میرے روضہ پاک کی طرف آ رہا ہے۔
कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दूसरी बार मदीने के गवर्नर को ख्वाब में आकर ये पैगाम देते हैं। तो मदीने का गवर्नर हजरत अब्दुल रहमान जामी को रोकने की कोशिश करता है, दूसरी मर्तबा भी पकड़कर अपने महल में लाता है, लेकिन ये आशिक आका इस्लाम दो जहान के सरदार के रोजे की तरफ बढ़ता है। अब देखता है कि एक बकरियों का रेवड़ जा रहा है और उस बकरियों के रेवड़ के अंदर वो अपने आप को जमीन के ऊपर इसी तरह चलने की कोशिश करता है जिस तरह बकरियां चल रही होती हैं, ताकि इन बकरियों के रेवड़ के अंदर मैं छुपकर अपने महबूब की बारगाह में पहुंच सकूं। चलते हुए इस आशिक के कदम मुबारक जख्मी होते हैं, उसके घुटने जख्मी हो जाती हैं, उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो छुपकर अपने महबूब की बारगाह में जाने की कोशिश करता है। फिर आका अलैहिस्सलाम मदीने के गवर्नर को ख्वाब में आते हैं कि ऐ मदीने के गवर्नर, मैंने तुझे कहा कि एक शख्स जिसका नाम अब्दुल रहमान जामी है वो मेरे रोज़े पाक की तरफ आ रहा है, उसको रोको। फिर वो अपने सिपाही भेजता है और तलाश करते हैं उसके सिपाही, लेकिन क्या देखते हैं कि एक बकरियों के रेवड़ के अंदर एक इंसान बकरियों की तरह अंदाज अपनाते हुए चलता जा रहा है। देखा उसको कदम कोई होश नहीं कि मेरे जिस्म से खून बह रहा है या मैं कितना जख्मी हो चुका हूँ। फिर सिपाही गिरफ्तार करते हैं और उसको लाकर जेल में डाल देते हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम दो जहान के सरदार ख्वाब में आते हैं, ऐ मदीने के गवर्नर, इस बंदे को जेल से निकालो, ये कोई चोर नहीं, ये कोई डकैत नहीं, ये किसी का कोई माल चुरा कर नहीं ले गया, ये इसको क्यों रोका जा रहा है? मेरे रोजे पर आने की वजह से मैं इसको क्यों रोक रहा हूँ? सिर्फ वजह ये है कि ये मेरे साथ इंतहा की मोहब्बत करता है, इंतहा का प्यार करता है। जो इसके हाथ में नात मुबारक है, जो इसने दर्द दिल के साथ ये नात लिखी है, ये नात मेरे रोजे पाक पर आकर ये पढ़ना चाहता है और इतने इश्क के साथ इसने ये नात लिखी है। मेरा हक बनता है कि मैं रोजे पाक से निकलकर इसको अपने सीने से लगाऊं। मैं इसलिए इसको रोक रहा हूँ कि अगर ये मेरे रोजे पाक पर आ गया और इसने वो नात पढ़ दी और मेरा रोजे पाक से निकलकर इसको सीने से लगा बैठा तो दुनिया के अंदर फितना फसाद पड़ जाएगा। इसलिए मैंने इसको रोका और इसको जेल से निकालो। तो दोस्तों वो कौन सी नात थी? उसका एक मिसरा बहुत खूबसूरत जो हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि सनम फरसुदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा से इसियां या रसूल अल्लाह। तो दोस्तों मेरे आका अलैहिस्सलाम दो जहान के सरदार के साथ इश्क करने वाले बड़े बड़े अहले वफा दुनिया से गुजरे, इसलिए तो शायर लिखता है कि मैं टोर जामी दी किथों ले आवा या रसूल अल्लाह। वो टोर कौन सी टोर थी जो बकरियों के रेवड़ के अंदर वो चला और अपने वजूद को जख्मी कर लिया? किसके लिए? कि आका अलैहिस्सलाम दो जहान के सरदार की पाक बारगाह में मैं पहुंच सकूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह में ये दुआ है कि मेरा मालिक हमें भी उन आशिकों जैसी मोहब्बत अता फरमाए, हमें भी कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में ये बोलना हमारा कबूल और मंजूर हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर भी अपनी रहमत के जो अनवारात हैं वो बिखेरे। आमीन। तो आइए आज जिनकी मेहंदी है कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घराने का जिक्र करने वाली सुबिया जबी सुनती हैं। मेरे मौला मेरे मौला तेरी दरगाह में एक सदा करनी है, इस गुनहगार ने बख्शिश की दुआ करनी है, इस गुनहगार ने बख्शिश की दुआ करनी है। मेरे जिस्म मेरी रूह को तहारत दे दे, तेरे महबूब मोहम्मद
की सना करनी है, सुभान अल्लाह, तेरे महबूब मोहम्मद की सना करनी सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। अहले बैत का सेहरा मुबारक सुनाऊंगी, हर एक ने मोहब्बत से प्यार से मेरे साथ मिलकर पढ़ना है और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना है। सुभान अल्लाह। शादी सुनावा मैं सेरा भी गावा मैं, शादी सुनावा मैं सेरा भी गावा मैं, रंग भरिया देखना है अज केड़ा केड़ा ठरिया, देखना है अज केड़ा केड़ा ठरिया। शादी सुनावा मैं सेरा भी गावा मैं, शादी सुनावा मैं सेरा भी गावा मैं, रंग भरिया देखना है अज केड़ा केड़ा ठरिया, देखना है अज केड़ा केड़ा ठरिया। पहली पहली शादी हुई खदीजा ते नबी दी, दूजी शादी मौला अली ते नबी दी दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली पहली शादी हुई खदीजा ते नबी दी, दूजी शादी मौला अली ते नबी दी दी। नूरी नूरी धागा इन्ना माता फुल सेरे विच जड़िया, सेरा पाके या नबी दे वेड़े वड़िया, सुभान अल्लाह, सेरा पाके सुभान या अल्लाह। नबी दे वेड़े वड़िया। शादी सुनावा मैं सेरा भी गावा मैं, रंग भरिया देखना है अज केड़ा केड़ा ठरिया, सुभान अल्लाह। अज केड़ा केड़ा ठहरिया। आदम ते हवा इस जंज ते बाराती हिन, ईसा मूसा या ते गुलाम ते जाती हिन। सुभान अल्लाह। आदम ते हवा इस जंज ते बाराती हिन, ईसा मूसा या ते गुलाम ते जाती हिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़ियां पूरा छते खड़ियां चन चढ़िया, अल्लाह दे मलका ने कुरान पढ़िया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलका ने कुरान पढ़िया। शादी सुनावा मैं सेरा भी गावा मैं, रंग भरिया देखना है अज केड़ा केड़ा ठहरिया। देखना है अज केड़ा केड़ा ठरिया। सुभान अल्लाह। या अली तेरे करम दी लोड़े, या अली तेरे करम दी लोड़े। सुभान अल्लाह। सब जब मिलकर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम सब की तमाम दिली हाजात इंशाल्लाह जरूर कबूल होंगी। आमीन। मोहब्बत से तरह के हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अली तेरे करम दी लोड़े, या अली तेरे करम दी लोड़े। मोमिन वालियां नु सारी हलालियां नु देवी ना की शदी खोड़े, तेरे करम दी लोड़े। या अली तेरे करम दी लोड़े, या अली तेरे करम दी लोड़े। अली तेरे करम दी लोड़े, या अली तेरे करम दी लोड़े। कर परवाज़ा ऊंचे आसमान ते, ओ अली दा मलंग जेड़ा बनदा, ओ अली दा मलंग जेड़ा बनदा। हर एक ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुद फरमाना है, हर एक ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुद फरमाना है। कर परवाज़ा ऊंचे आसमान ते, ओ अली दा मलंग जेड़ा बनदा, ओ अली दा मलंग जेड़ा बनदा।
कलंदर दम मस्त कलंदर दूरों दूरों करन सलाम आंदे ने लुंगियां मुरादा उथों जाके पांदे ने मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर अली 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 मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर दूरों दूरों करन सलाम आंदे ने लुंगियां मुरादा उथों जाके पांदे ने वंडे दा खजाने सोना लाल अली दा वंडे दा खजाने सोना लाल अली दा लाल शाहबाज सोना प्यारा अली दा मस्त कलंदर पीर विच रंग में मिसाली तकिया पीरां विचों पीर मैं जलाली तकिया सुभान अल्लाह पीर मैं जलाली तकिया ओदे विच तकिया नजारा अली दा ओदे विच तकिया नजारा अली दा लाल शाहबाज सोना प्यारा अली दा दम मस्त कलंदर अली 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 मस्त कलंदर नच के मलंगा नारा मार अली दा नच के मलंगा नारा मार अली दा लाल शाहबाज सोना प्यारा अली दा सुभान अल्लाह दम मस्त कलंदर अली 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 दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर अली 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 मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरी आका अलैहिस्सलाम दो जहान के सरदार किस कदर इन इंसानों के दिलों का एहसास करते थे। एक दफा एक सहाबी कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बारगाह में कोई तोहफा पेश करूँ। जैसे शायर लिखते हैं कि जी तो चाहता है कि तोहफे में भेजूं उन्हें आंखें कि दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। तो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में वो सोचने लगा कि मैं कौन सा तोहफा पेश करूं। फिर दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अंगूरों का हदिया पेश करूं, क्योंकि मक्का पाक में उस वक्त या मदीना अरब के इलाके में अंगूर नहीं होते। तो कहते हैं कि मैं ऐसी नायाब चीज अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करूं जो इस इलाके में ना हो। वो 5-6 दिन खुद फाके काट कर पैसे जोड़ता है और फिर ताइफ के इलाके में जाता है और वहाँ से अंगूर खरीद कर लाता है। वो अंगूर मेरे आका अलैहिस्सलाम दो जहान के सरदार की बारगाह में पेश करता है। सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मेरे आका अलैहिस्सलाम दो जहान के सरदार के इर्द गिर्द बैठे हैं। वो आशिक हदिया पेश करता है। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक है कि जब भी आपकी बारगाह में कोई तोहफा आता, आप सबसे पहले थोड़ा खुद खा के अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में तकसीम कर देते। तो आज कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अंगूरों का तोहफा पेश किया जाता है। आका अलैहिस्सलाम एक अंगूर तोड़ते हैं और खा जाते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दिल में ख्वाहिश करते हैं कि अब अगला अंगूर तोड़कर मेरे आका अलैहिस्सलाम मुझे अता करेंगे। सारे इस कदर दिल मुस्लिम के साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम दो जहान के सरदार के हदिया लेने के लिए बेकरार बैठे हैं कि कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक अंगूर करके सारे खा जाते हैं। साहबी परेशान हो जाते हैं। रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे कौन सा गुनाह हो गया, हम पशेमान हैं, हम माज़ूम खां हैं। ऐ कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी बारगाह में कोई तोहफा आए और वो हमें ना अदा किया जाए। ऐ कायनात के ताजदार, क्या हमसे कोई गलती हो गई कि आपने एक अंगूर का दाना भी हमें अता नहीं किया? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की मीठे मीठे अल्फाज निकले। तवज्जो कीजिए जरा कि कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने खूबसूरत अंदाज में ये बात की कि ऐ मेरे साहबियों, मैं कभी ऐसा ना करता,
لیکن جو عاشق میری بارگاہ میں انگوروں کا تحفہ لے کر آیا تھا، وہ انگور جب میں نے پہلا توڑا اور اپنے منہ میں رکھا تو وہ انگور کھٹا تھا، جب میں نے دوسرا توڑا تو وہ بھی کھٹا تھا، اور میں نے وہ انگور آپ کو اس لیے نہ دیے کہ جو میرا عاشق اتنی چاہت کے ساتھ انگور لے کر آیا تھا، اور اگر وہ آپ کو میں دیتا ہو سکتا ہے کہ کھٹا ہونے کی وجہ سے کسی کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے اور میرے اس عاشق کا دل پریشان ہو جاتا، کیونکہ وہ سادہ اور بھولا میرا عاشق تھا جس نے انگور خریدتے ہوئے دیکھا نہیں کہ یہ میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں، تو میں اسی وجہ سے سارے انگور خود کھا گیا تاکہ دینے والے کو یہ ذرا بھر احساس نہ ہو کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھٹا سمجھا اور میں نے ماتھے پہ کوئی بل نہیں رکھا تاکہ میرے عاشق کا دل افسردہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو معزز ناظرین، یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار اس قدر انسان کے دل کا احساس کیا کرتے تھے، اور آج اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اور کس انداز میں اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ ہم برملا ایسے لفظوں کی تیر انداز کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اگلے انسان کے دل پر وہ لفظ جا کر لگتے ہیں جس کی وجہ سے اگلے کے دل پر ضربیں لگتی ہیں، اگلا انسان دکھی ہوتا ہے۔ تو خدا کی قسم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے آپس میں پیار کرنا سکھایا، آپس میں محبت کرنی سکھائی کہ اے لوگوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، آپس میں محبت کے ساتھ رہو، اور میں یہی امن کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا ہوں، اور کسی کے ساتھ ناراضگی نہ رکھو، کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے عداوت نہ کرو۔ رب کعبہ کی قسم دوستو، میرا رب اپنے بندے سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ ایک ماں کے پیار کو دیکھ لیجئے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ اپنے بچے کو پالنے کے لیے حد سے زیادہ محنت کرتی ہے اور اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ ہر انداز کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی ممتا کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اپنے بچے کو سایہ مہیا کرتی ہے۔ لیکن یہ صرف جنم دیتی ہے، تو جس کائنات کے خالق نے اس انسان کو خلق کیا، اس انسان کے وجود کو پیدا کیا، اس انسان کو آنکھیں دی، دل دیا، رب کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا الذی ما شاء رکبک، رب کعبہ کی قسم وہ ذات بہت اعلیٰ ہے جس نے جیسا چاہا اپنے بندے کو جوڑ دیا، اور اس نے اپنے اس بندے کو اس خوبصورت انداز کے اندر سجایا اور اپنے بندے کو دنیا میں بھیج کر اعلان کیا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہوں۔ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ احساس سکھایا کہ احساس پیدا کیجئے، میرے بندے بڑے بڑے فرما بردار گزرے ہیں، میرے انبیاء کو دیکھ لو کہ جنہوں نے فرما برداریاں کی اور میں نے ان کو ان کی نعمتوں سے بھی ان کو نوازا، ان کے مقام کو بلند رکھا۔ دیکھا ہے کبھی تم نے میرے موسیٰ کو؟ موسیٰ وہ تھا کہ جس نے میری فرما برداری کی، اور فرعون وہ تھا جس نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ پھر دیکھا میرے چاہنے والے کو، میرے سے پیار کرنے والے کو، کہ جب وہ دریا کو پار کرنا چاہ رہا ہے تو میں نے پانی کو حکم دیا کہ اے دریا اپنے پانوں کو روک لے، میرا فرما بردار آ رہا ہے، میرا نام لیوا آ رہا ہے، پانی رک جاتا ہے اور اللہ کا پیارا، اللہ کا چاہنے والا درمیان سے راستے میں سے گزر جاتا ہے۔ لیکن جب جھٹلانے والا گزرتا ہے تو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے اے پانی تو مل جا۔ یہ کون بدبخت ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کے سامنے میرے نبی نے پیغام دیے لیکن اس نے ٹھکرا دیا، اس نے کہا بھی بڑا وقت پڑا ہے، اور میں نے آج اس کی زندگی کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی اس کا وجود دنیا کے اندر موجود ہے اور وہ قیامت تک وہ وجود اس کا باقی رہے گا، تاکہ آنے والے لوگ اس کے وجود کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ ان کے نام کو بلند کر دیتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیتا ہے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں آ کر یہ پیغام دیا کہ انسان ان رشتوں کو نبھانا سیکھو، ان رشتوں کے اندر سے عدو اور دشمنی کو نکال دو، کیونکہ یہ شیطان ہے جو تم کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ انہو عدو مبین، یہ تمہارا ظاہرہ دشمن ہے جو تمہارے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تم وہ ماں جو تجھ کو 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، تم اس سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہو۔ وہ بہن جو ماں کا درجہ رکھتی ہے تم اس کو بھلا دیتے ہو۔ وہ بھائی جو تیرے ساتھ مل کر چلتا ہے لیکن تم اس قدر خود غرض ہو جاتے ہو کہ تم اس کو
देखना तक गवारा नहीं करते। ऐ इंसान, तो इन रिश्तों को जोड़। रब्बे काबा की कसम, मेरा रब कहता है कि ये रिश्ते अल्लाह की बारगाह में आरज़ू करते हैं। मौला, हमें तूने बनाया, हमें तूने पैदा किया, हम तेरी रहमत से जुड़े हुए हैं। जो हमको जोड़ रहा है तू उनको अपनी रहमत के साथ जोड़ ले, और जो तुम्हें हमको तोड़ रहा है तो उनको अपनी रहमत से दूर कर दे। तो मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, याद रखो, जो रिश्तों को तोड़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कभी जन्नत में दाखिल नहीं करता। और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने दुश्मनों को मुआफ किया, अपने जिगर को बड़ा करके दिखाया। और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैकर बनकर दुनिया में आए। और आज हम दुनिया के अंदर इस कदर खुद गर्ज हो गए, हमने सीखा कि हमने सिर्फ अपनी फैमिली को लेकर चलना है, या हमारी फैमिली जो है यही हमारे लिए काफी है। लेकिन याद रखो, रब्बे कायनात के हबीब ने ये भी बताया कि जो माँ है उसका तो मकाम है ही आला। अगर तेरी माँ नहीं तो अपनी माँ की बहन की इज्जत कर, अगर माँ की बहन नहीं तो माँ की सहेली से रिश्ते को निभा। इन रिश्तों को निभाना मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हमको सिखाया है। तो दिल और गुर्दों को बड़ा कीजिए और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का सदका उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कीजिए। अपने सीने को पाक कर लीजिए, अपने बुक्स को निकाल दीजिए, गीबत को निकाल दीजिए। वो वहदहु ला शरीक है, वो जब चाहता है, वो जो चाहता है, वो अपने बंदे को अदा करने पर कादिर है। वो हमको भूला नहीं, ये हम गुनाहगार हैं जो उसको भूल जाते हैं, वो हमको भूलने वाला नहीं। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक बंदा हाजिर होता है, कहते हैं कि ए बीबी जी, आज 3 दिन हो गए आपने फाका किया और आपने कोई चीज नहीं खाई। ये हमारे मोहल्ले में एक अमीर बंदा है, मैं उनके घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। बीबी जी ने जवाब दिया कि देखो, जो उसको रिज़्क़ दे रहा है वो कौन है? तो वो खादिम कहने लगा कि बीबी जी, वो खुदा है, वो वहदहु ला शरीक है। और फरमाया जो मुझको नहीं दे रहा वो कौन है? बताया कि वो अल्लाह है। तो फरमाया कि देखो, अगर उसको देने पर कादिर है और मुझको न देने पर कादिर है तो वो वहदहु ला शरीक, मैं उसकी बंदी हूँ। अगर वो उसको देने के लिए नहीं भूला तो वो मुझे कैसे भूल सकता है? ये उसकी कुदरत है, वो किसी को थोड़ा दे, वो किसी को ज्यादा दे, लेकिन हमें उस पर सब्र करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तू जितना थोड़े माल पर सब्र करेगा, मैं तुझे इस सब्र का भी बदला जरूर अता करूंगा। तो मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, रब्बे कायनात आपको और आपकी आल औलाद को हमारे समेत अपनी रहमतों से नवाजे और हमारे अगले और पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व आलिहि व सहबे